Alright, now let us discuss first topic. First topic name is basics of structure analysis. Yes. Now let us discuss why we have to study SA, and to understand SA, do we have any other basic subjects so that we can understand structure analysis even in a better way, and then where we are going to use this subject knowledge. Okay. So, first we will look into the area where we come across this subject, right. So, the area which we have generally in a civil engineering, there are two areas. Civil engineering has two areas, one is called structural area, other one is called non-structural area, right. So, this subject is falling under structural area. So, just I am giving the basic knowledge of the subject where we are going to use this subject and what is the importance of this subject. Okay. So, it may not be asked in an examination. So, do not expect that this question may be asked in examination, right. So, there is only the basic knowledge about the subject, that where we are going to use this subject and what is the importance of this subject, right. Yes, as I said, we have an area called structural engineering. Structural engineering. So, structural engineering is all about analysis and design, right, and it is mainly related to structure area. So, in a structural engineering, we have a one is analysis part, or structural engineering is classified into two groups or two categories. One is called analysis and other one is called design, analysis and design, right. So, now if you look at analysis, so in analysis there are two areas in which we do analysis. One is called strength of material and other one is called structural analysis. So, these are the two areas where you can see how to do the analysis before you go for design, right. Now, if you look at the design, in a design there are three areas where we design the structure. One is RCC, other one is pre-stressed concrete, that is called PSE, and other one is steel structures. So, these are the three areas where you see the design of a member or design of a structure, right. So, analysis is prerequisite for the design. If you wanted to design, then before you go for design, you must have the analysis report, or you need to have the analysis. So, in analysis we are going to see what are the forces, and those forces are used in a design, and then design will be done, right. So, if you look at in analysis, what we are going to do in analysis generally? In analysis, we have to use the concept of equilibrium. Analysis has a concept of equilibrium, and other one is compatibility, because analysis has not only determinate structures but also indeterminate structures, right. So, if you have a structure called determinate, then you can use only equilibrium equations, but if you use indeterminate structure, then equilibrium equations are not sufficient. Along equilibrium equations, you have to use compatibility equations also. So, we have a next requirement is compatibility, and we also use the concept of energy or strain energy. We also use the concept of energy or strain energy, right. Yes. Now, if you look at the design, so why we do design? What is the requirement of design? So, generally design is done to have better serviceability, and we have to reduce the cost, and the structure appearance supposed to be good, or it is supposed to have better serviceability, right, and it is supposed to provide the safety also. It has to provide safety, or else there is no meaning for the design, right, and it is supposed to have durability, right. So, these are the requirements which we satisfy for the structure in a design, right. So, first one is safety,
and second one is serviceability, and the third one is durability, and next one is economy, as we wanted to reduce the cost of the structure, so it's supposed to be economical, and other one is, as I said, it's supposed to have a better appearance, right? So aesthetic. Yes. So ఇది స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ ఏరియా. సో ఈ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ ఏరియాలో మనకి 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి అనాలిసిస్ పార్ట్, ఇంకో డిజైన్ పార్ట్. ఓకే, సో అనాలిసిస్లో బేసిక్గా ఇది వెరీ బేసిక్ అనాలిసిస్ అండి. తర్వాత ఇది వచ్చేసరికి కొంచెం అడ్వాన్స్ అని చెప్పచ్చు, లేదంటే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ బేసిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ బేసిక్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ ఇండిటర్మినేట్ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ కూడా చూస్తామండి. రైట్, సో ఇవి అయిపోయిన తర్వాత మీరు డిజైన్కి వెళ్ళచ్చు. సో డిజైన్లో ఆర్సీసీ డిజైన్ ఉంటుంది, ప్రీస్ట్రస్ డిజైన్ ఉంటుంది, అండ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇవన్నీ మనము ప్రజెంట్గా యూజ్ చేస్తున్న స్ట్రక్చర్స్ అండి. ఆర్సీసీ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి, ప్రీస్ట్రస్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఉన్నాయండి. సో ఈ డిజైన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే సేఫ్టీ చెక్ చేయాలి, సర్వీసిబిలిటీ చెక్ చేయాలి, తర్వాత ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది డ్యూరేబుల్ అయి ఉండాలి. అప్పుడే మనము ఆ స్ట్రక్చర్ పైన ఏదైతే లోడ్ అప్లై చేస్తున్నామో ఆ లోడ్ని అది బీర్ చేయగలదా లేదా అనేది మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ మనం డిజైన్ చేసే స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్ట్రక్చర్కి కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ అవ్వకూడదండి. ఓకే, ఒకవేళ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఇంజనీర్స్ డిజైన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఒక స్ట్రక్చర్ని 2 ఇంజనీర్స్ డిజైన్ చేస్తున్నారు, ఎవరు డ్రాయింగ్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ ఎవరైతే సేమ్ లోడ్స్ తీసుకొని కాస్ట్ని ఎవరైతే తగ్గిస్తున్నారో వాళ్ళ డిజైన్ని మాత్రమే అప్రూవ్ చేస్తారండి. రైట్, సో కాబట్టి కాస్ట్ కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్ అండి. రైట్, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్స్ సపోజ్ టు బి వెరీ ఎకనామికల్ అండ్ చూడడానికి స్ట్రక్చర్ కొంచెం బాగుండాలండి. ఓకే, చూడడానికి కూడా స్ట్రక్చర్ బాగుండాలి కాబట్టి ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఎ టర్మ్ కాల్డ్ యాస్థెటిక్. రైట్, సో స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్లో జనరల్గా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేది అనాలిసిస్ పార్ట్ అండి. సో ఆ అనాలిసిస్లో మనం డిస్కస్ చేసే సబ్జెక్ట్ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్. రైట్, సో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ అసలు ఎందుకు చదవాలి, అసలు స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము. రైట్, స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్. సో ఈ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్లో ఫస్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ చదవడానికి రీజన్ ఏంటిది, అసలు స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ని అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంతకంటే ముందు అయినా వేరే బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్ మీరు చదివి ఉండాలా, లేదంటే ఈ స్ట్రక్చర్ని ఆర్ ఈ సబ్జెక్ట్ని డైరెక్ట్గా చదివితే అర్థమవుతుందా అనేది డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ అనేది ఇదేం కొత్త సబ్జెక్ట్ కాదండి. దీనికి సంబంధించిన బేసిక్స్ మీరు ముందే చదివి ఉంటారు, కాల్డ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండి. స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో దీని బేసిక్స్ మీరు చదివేసి ఉంటారు. అక్కడ ఏవైతే మీరు మిస్ అయ్యారో ఆ మిస్సింగ్ కాన్సెప్ట్ని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటామండి స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్లో. రైట్, సో స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ analysis of indeterminate structures. It is all about analysis of indeterminate structures. Right, but if you look at strength of material, it is all about determinate structure analysis. Okay, rendu analysis parts కానీ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో మీరు ఓన్లీ డిటర్మినేట్ స్ట్రక్చర్స్లో ఎలా ఫోర్సెస్ ఫైండ్ చేయాలి అని డిస్కస్ చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇండిటర్మినేట్ స్ట్రక్చర్స్లో ఫోర్సెస్ని ఎలా ఫైండ్ చేయాలి, అదేవిధంగా డయాగ్రామ్స్ని కూడా ఎలా డ్రా చేయాలి. వన్స్ ఫోర్సెస్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, డయాగ్రామ్స్ని కూడా డ్రా చేయాలండి. సో వాట్ ఆర్ ది డయాగ్రామ్స్ వీ యూజ్ జనరల్లీ? వీ యూజ్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్, వీ యూజ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అండ్ యాక్సియల్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. జనరల్గా ఒక బీమ్లో కానీ ఒక ఫ్రేమ్లో కానీ డిజైన్ ఫోర్సెస్ ఏమేమి వస్తాయంటే షియర్ ఫోర్స్ వస్తుంది, బెండింగ్ మూమెంట్ వస్తుంది, దీంతోపాటు యాక్సియల్ ఫోర్స్ కూడా వస్తుందండి. కానీ యాక్సియల్ ఫోర్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది బీమ్స్లో. అందుకే మనం ఏం చేస్తాము, యాక్సియల్ ఫోర్స్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసుకుంటాము. రైట్, సో అందుకే మనము యాక్సియల్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అనేది జనరల్గా డ్రా చేయమండి బీమ్స్కి కానీ ఫ్రేమ్స్కి కానీ. ఒకవేళ అవసరం అనుకుంటే అప్పుడు డ్రా చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఎస్. సో లెట్స్ సీ what is the aim of structure analysis. Structure analysis aim వచ్చేసరికి ఫోర్సెస్ని ఫైండ్ చేయడం అండి. ఓకే, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనము అనాలిసిస్ చేస్తేనే తర్వాత డిజైన్కి వెళ్ళగలం కదా.
డిజైన్కి వెళ్ళాలనుకుంటే మీరు అనాలిసిస్ చేయాలండి. మరి అనాలిసిస్లో ఏం చేయాలి? అనాలిసిస్లో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫోర్సెస్ని ఫైండ్ చేయడమే, రైట్. మరి ఫోర్సెస్ని ఫైండ్ చేయాలంటే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ మెంబర్ అనేది మీకు తెలియాలి. ఎందుకంటే మన దగ్గర కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయండి, లేదా కొన్ని మెంబర్స్ ఉంటాయి, వాటిలో కేవలం యాక్సియల్ ఫోర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ కొన్ని మెంబర్స్ ఉంటాయి లేదా కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, వాటిలో కేవలం టార్షన్ ఫోర్స్ మాత్రమే ఉంటుందండి. అండ్ కొన్ని స్ట్రక్చర్స్లో షియర్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, బెండింగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా యాక్సియల్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటుందండి. మరి ఆ మెంబర్ని మీరు డిజైన్ చేయాలి లేదా ఆ స్ట్రక్చర్ని మీరు డిజైన్ చేయాలనుకుంటే ఆ స్ట్రక్చర్ లేదా ఆ మెంబర్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ డెవలప్ అవుతుందని మనకు ముందే తెలియాలి, రైట్. అది తెలిసిన తర్వాత మనము ఆ వాల్యూని ఫైండ్ చేసి ఆ వాల్యూని మనం డిజైనర్కి ఇస్తే డిజైనర్ ఏం చేస్తారంటే ఆ స్ట్రక్చర్ని లేదా ఆ మెంబర్ని డిజైన్ చేస్తారండి. ఓకేనా? ఎస్. సో ది అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్ ఈజ్ to find the design forces. We have to find the design forces so that one can go for the design of that member or that structure. Aim of structural analysis is to find design forces like axial force, shear force, bending moment, etc. Right? So for particular member, what is the design force that you supposed to know, and then you have to determine its value. Okay na? Yes. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏముంది, అసలు స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటిది, దాని బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటి అది డిస్కస్ చేద్దామండి. సో బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. సో ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్ చూద్దామండి. స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం లేదండి, మీరు చాలా స్ట్రక్చర్స్ చూసుంటారండి, బట్ మీకు తెలిసి ఉండదు అది స్ట్రక్చర్ అని చెప్పేసి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ టేబుల్ ఆర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ చైర్ ఆర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ హ్యూమన్ స్కెలెటల్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ స్కెలెటల్ అరేంజ్మెంట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ స్ట్రక్చర్. అందుకే స్కెలెటల్ స్ట్రక్చర్ అంటారండి. హ్యూమన్ బాడీలో స్కెలెటల్స్ ఉంటాయి కదా, అది కూడా స్కెలెటల్ స్ట్రక్చర్స్ అని తీసుకుంటారు, రైట్. అండ్ మీరు చైర్ తీసుకోండి, చైర్ కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ అండి, రైట్. అండ్ మీరు ఎక్కడైనా క్లాసెస్లో కూర్చొని ఉంటే అక్కడ బెంచెస్ ఉంటాయి కదా అండి, ఆ బెంచ్ కూడా స్ట్రక్చరే అండి. సో స్ట్రక్చర్ అనేది మీరు చాలా చోట చూసుంటారు, రైట్. బట్ ఆ స్ట్రక్చర్ అంటే అసలు డెఫినేషన్ ఏంటిది, రైట్. అండ్ ఆ బాడీనే స్ట్రక్చర్ అని ఎందుకు చెప్తారు, రైట్, అనేది మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ తెలియదండి. ఓకే, సో స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటిదని డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం లేదండి, ఎనీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ మెంబర్స్. ఎనీ అరేంజ్మెంట్ అంటే ఏంటిది, మెంబర్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఉండొచ్చు. ఇంక్లైన్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, వర్టికల్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, హారిజాంటల్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, ఎలా అయినా ఉండొచ్చు అండి అరేంజ్మెంట్. ఎనీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ దాట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ది లోడ్స్ యాక్టింగ్ అపాన్ ఇట్ టు ది సపోర్ట్స్ సేఫ్లీ త్రూ ది జాయింట్స్ బిట్వీన్ ది మెంబర్స్, దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్ట్రక్చర్. ఓకే, మీకు అర్థం కాలేదని నేను అనుకుంటున్నాను. చూడండి, స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం లేదండి, మీరు ఏ అరేంజ్మెంట్ అయినా తీసుకోండి, కాకపోతే ఆ అరేంజ్మెంట్స్లో మోర్ దెన్ ఒక మెంబర్ ఉండాలండి. మోర్ దెన్ ఒక మెంబర్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, మోర్ దెన్ ఒక మెంబర్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే మరి ఆ మెంబర్స్ని మనం జాయిన్ చేయాలంటే ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ అనేది యూజ్ చేయాలి కదా. అది పిన్ జాయింట్ కావచ్చు, రిజిడ్ జాయింట్ కావచ్చు, లేదా ఇక ఏదైనా జాయింట్ కావచ్చు. ఒక జాయింట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలండి బిట్వీన్ ది మెంబర్స్, అప్పుడే ఆ మెంబర్స్ అనే డైరెక్షన్లో కానీ ఆ పొజిషన్లో కానీ మనం హోల్డ్ చేయగలమండి. ఓకే, సో మీరు ఏదైతే లోడ్ అప్లై చేస్తున్నారో ఆ లోడ్ అనేది ఒక మెంబర్ నుంచి ఇంకో మెంబర్కి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే ఏదైతే మీరు జాయింట్ ఇచ్చారో ఆ జాయింట్ త్రూ పాస్ అవుతుందండి. మరి అల్టిమేట్ ఏంటిది, ఏదైతే మనం లోడ్ అప్లై చేసామో ఆ లోడ్ అనేది సపోర్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, అవునా కాదా. మరి సపోర్ట్కి సేఫ్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిందనుకోండి, అప్పుడే అది స్ట్రక్చర్ అవుతుందండి. ఓకే, అంటే మీరు సపోర్ట్ని ఎంత స్ట్రాంగ్ ఇస్తే ఆ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అనేది సపోర్ట్కి సేఫ్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ. ఓకేనా.
సో ఏదైతే మనం ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అప్లై చేస్తున్నామో ఆ లోడ్ని మనము సేఫ్గా సపోర్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలగాలి అండ్ చేసేటట్టు మనము అరేంజ్మెంట్ ఇవ్వాలండి. ఆ అరేంజ్మెంట్ ఏమంటారంటే స్ట్రక్చర్ అంటారండి. ఓకే, మీరు ఎలానే తీసుకోండి, మీరు ఏ డైరెక్షన్ అయినా మెంబర్స్ని ప్లేస్ చేయండి అండ్ అరేంజ్ చేయండి, బట్ అల్టిమేట్గా మనం చేయాల్సింది ఏంటిది, ఆ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ని సపోర్ట్కి సేఫ్గా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సేఫ్గా అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకవేళ మీరు అరేంజ్మెంట్ ప్రాపర్గా ఇవ్వకపోతే దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ టు హ్యావ్ అ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ మెంబర్స్. ఓకే, ఏదో ఒక మెంబర్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ కొలాప్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయండి. అందుకే మనం ఏం చేయాలి, అరేంజ్మెంట్ అనేది ప్రాపర్గా ఇస్తే లోడ్ అనేది సేఫ్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. మరి లోడ్ కనుక సేఫ్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిందనుకోండి, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ స్ట్రక్చర్, రైట్. సో ది బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్, any arrangement of members that can transfer loads acting upon it safely is termed as structure. Yes. సో ఇది వెరీ బేసిక్ డెఫినేషన్ అండి, దీన్ని ఎవరైనా అర్థం చేసుకోగలరు. నేను సింపుల్ లాంగ్వేజ్లోనే రాశానండి. ఎనీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ దట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ లోడ్స్ యాక్టింగ్ అపాన్ ఇట్ సేఫ్లీ టు ది సపోర్ట్స్, సేఫ్లీ to the supports. To the supports is termed as structure. Okay, yes. So ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటిది, అన్స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటిది. ఎందుకంటే స్ట్రక్చర్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ స్టెబిలిటీ ఉండొచ్చు, స్టెబిలిటీ ఉండకపోవచ్చు. అందుకే లెట్ us డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అన్స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్, ఆర్ వెన్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ వెన్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ అన్స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్, రైట్. సో let's see the other definition of structure, that is called stable structure. Yes. సో జనరల్గా మనం తీసుకునే స్ట్రక్చర్ లోడ్ని సేఫ్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని చెప్పాను, అవునా. మరి అది సేఫ్గా లోడ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుందా లేదా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది, సో దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్, రైట్. సో ఎలా తెలుస్తుందంటే ఆ స్ట్రక్చర్లో రియాక్షన్స్ డెవలప్ అవుతాయండి. రియాక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, ప్రతి బాడీలో రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుందండి. ఓకే, ఈవెన్ మనలో కూడా చూడండి, మనలో కూడా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా మీలో ఎనర్జీ ఉందనుకోండి, ఓకే, మీరు ఆ ఎనర్జీకి సరిపడా వర్క్ అనేది చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, 2 hours కానీ 3 hours కానీ మీరు వర్క్ చేయొచ్చు, రైట్. సో జనరల్గా ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ రెసిస్టెన్స్ ఫంక్షన్ ఏంటిదండి, అసలు రెసిస్టెన్స్ ఏం చేయాలి, ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్ని కౌంటరాక్ట్ చేయాలి, లేదా ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి, రైట్. మరి రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందండి, రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ ఎనర్జీ మీలో ఏదైతే ఎనర్జీ ఉందో ఆ ఎనర్జీతో మీరు 2 గంటలు నాన్ స్టాప్గా మీరు వర్క్ చేయగలరు అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఫోర్స్ చేసి మిమ్మల్ని 3 గంటలు వర్క్ చేయమని చెప్పాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు ఫెయిల్ అయిపోతారు, మీరు పడిపోతారు కదా, రైట్. అంటే ఏంటిది, మీ పైన వచ్చే ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది 3 hours, కానీ మీలో ఉండే ఎనర్జీ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కేవలం 2 గంటలకు సరిపడా ఎనర్జీ మాత్రమే ఉందండి, అవునా కాదా. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు ఎనర్జీ పెంచుకోవాలి, లేదంటే మీ పైన ఉండే ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్ని మీరు తగ్గించుకోవాలి. మరి ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్ని తగ్గించే ఛాన్స్ మీ దగ్గర లేదు, ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎవరో ప్లేసే వచ్చింది, కానీ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం డిక్రీజ్ చేసుకోవడం అనేది మీ చేతిలో ఉండే పని, అవునా కాదా. కాబట్టి మన ఎనర్జీ అనేది ఎంత ఉండాలంటే ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఎనర్జీ లాస్ అవుతుందో అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి, లేదా ఆ ఎనర్జీకి ఈక్వల్ ఉండాలి, అప్పుడే మనము సేఫ్గా ఉండగలము, అవునా కాదా. ఇప్పుడు చూడండి,
మీకు ఒక వర్క్ ఇచ్చాను 4 అవర్స్, అప్పుడు మీ ఎనర్జీని మీరు ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మీ ఎనర్జీ అనేది 4 అవర్స్ వరకు సరిపోవాలి, లేదంటే మోర్ దెన్ 4 అవర్స్ వరకు సరిపడేటట్టు ఉండాలి. అప్పుడే మీరు సేఫ్గా ఉండగలరు, లేదంటే మీరు ఫెయిల్ అయిపోతారండి. అవునా కదా? సో కాబట్టి ఏం చేయాలంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది ప్రతి స్ట్రక్చర్లో ఉంటుందండి. సో ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎంత ఉండాలంటే ఇట్ సపోజ్ టు బి మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ది ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్. ఓకేనా? అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్ని ఇది బ్యాలెన్స్ చేయాలండి. రైట్, అప్పుడే ఆ మెంబర్ అనేది సేఫ్ అవుతుంది, లేదంటే ఆ మెంబర్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయండి. రైట్, సో స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం లేదండి, when any elastic body is subjected to system of loads, obviously it will undergo deformation, right? Against deformation, if there is a resistance developed, then that is called a stable structure. Okay, resistance అనేది డెవలప్ అవ్వాలండి అగెయిన్స్ట్ డిఫార్మేషన్, అప్పుడే అది స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది. ఈవెన్ మనలో కూడా ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూ గోయింగ్ టు క్యారీ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు లిఫ్ట్ సమ్ వెయిట్ అనుకోండి, లేదంటే సర్టెన్ వెయిట్ అనేది మీ హెడ్ పైన ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఈ బాడీ డిఫార్మ్ అవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ డిఫార్మ్ అవుతుందండి. మరి ఆ లోడ్ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత డిఫార్మేషన్ అలాగే ఉంటుందండి మీ బాడీలో? ఉండదు కదా. ఎందుకు ఉండట్లేదు? ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది అక్కడ. ఒకవేళ ఆ వెయిట్ అనేది మీరు క్యారీ చేసేదానికంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారండి, మీరు పడిపోతారు కదా. మీరు పడిపోతున్నారంటే మీనింగ్ ఏంటిది, మీ బాడీలో రెసిస్టెన్స్ అనేది ఆ వెయిట్ని క్యారీ చేసేంత లేదు అని. అవునా కాదా? సో వెయిట్ అనేది ఏదైతే అప్లై చేశారో ఆ వెయిట్ కంటే మీ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ బాడీ అనేది స్టేబుల్ అవుతుందండి. ఓకే, సో రెసిస్టెన్స్ అనేది ఆల్వేస్ ఎక్కువ ఉండాలి. అవునా కాదా? సో చూడండి, when any elastic body is subjected to system of loads, comma, it undergoes displacements and resistance is set up against displacements, then it is called structure or stable structure. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ని అర్థం చేసుకుందామండి. ఈ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ని అర్థం చేసుకుందాము. ఎప్పుడు మనం స్ట్రక్చర్ అంటాము, ఎప్పుడు నాట్ స్ట్రక్చర్ అంటాము. చూడండి, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్. సో ఇదొక క్యాంటిలివర్ బీమ్ అండి. సో మీకు తెలుసు క్యాంటిలివర్ బీమ్లో ఒక సైడ్ ఫిక్స్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, ఇంకో సైడ్ ఫ్రీ సపోర్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ సిస్టమ్ ఆఫ్ లోడ్ అంటే నేను కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ ప్లేస్ చేస్తున్నానండి. ఏ లోడ్ అయినా మీరు ప్లేస్ చేయొచ్చు, కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ కానీ, యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ కానీ, లేదంటే యూనిఫామ్లీ వేరింగ్ లోడ్ కానీ. ఓకేనా? సో ఏదో ఒక లోడ్ తీసుకోండి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్. సో ఇప్పుడు లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ బాడీలో డిఫార్మేషన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఇదే బాడీలో కాదు, ఏ బాడీలో అయినా డిఫార్మేషన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది, అది సహజమండి. అవునా కాదా? సో ఇప్పుడు ఆ డిఫార్మేషన్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం. సో ఇలా లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు డిఫార్మేషన్ ఇలా డెవలప్ అవుతుంది చూడండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎలాస్టిక్ కర్వ్. ఓకేనా? సో ఇది డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ అండి. ఈ డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ ఎప్పుడు చూడొచ్చు మనము, ఎప్పుడైతే మీరు లోడ్ అప్లై చేస్తున్నారో అప్పుడే ఈ డిఫ్లెక్షన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే మనము డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ అనేది చూడొచ్చు. ఓకే, మరి లోడ్ అప్లై చేయకపోతే డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఓకే, లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ కనిపిస్తుంది. ఏ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ తీసుకుంటాం మనం ఇక్కడ?
లైవ్ లోడ్ తీసుకున్నామండి. జనరల్గా మనం అనాలిసిస్లో డెడ్ లోడ్ని మనం తీసుకోము. ఓకే, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అనాలిసిస్లో జనరల్గా మనం డెడ్ లోడ్ని తీసుకోము, లైవ్ లోడ్ని మాత్రమే తీసుకుంటామండి. ఓకేనా, బట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు లైవ్ లోడ్ అండ్ డెడ్ లోడ్ రెండింటిని తీసుకుంటాము. ఓకే, అది వేరే విషయం అండి. కానీ ఇక్కడ అనాలిసిస్లో అయితే మనము ఆల్వేస్ లైవ్ లోడ్ని మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ లోడ్ని అప్లై చేస్తున్నారో, లోడ్ని అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ బాడీలో డీఫార్మేషన్ అనేది కనిపిస్తుందండి. ఆ డీఫార్మేషన్ నేను ఇలా కర్వ్డ్ ప్రొఫైల్తో చూపించాను. మరి ఇది ఎందుకు కర్వ్డ్ ప్రొఫైల్తో చూపించారు? ఓకే, వేరే ప్రొఫైల్ రావచ్చు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో చూద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే రీజన్ చూద్దామండి. జనరల్గా ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది ప్లెయిన్ స్ట్రక్చర్ అవుతుందండి. ఓకేనా, సో ప్లెయిన్ స్ట్రక్చర్లో జనరల్గా మనము నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఎన్ని యూజ్ చేయాలంటే 3 నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా, సో మీరు ఏ ప్లెయిన్ స్ట్రక్చర్ అనేది తీసుకోండి, అవైలబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఆర్ 3. అవేమేమి అవుతాయి 3? ఒకటి సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది, ఇంకోటి సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది, అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి సిగ్మా ఎం ఈక్వల్ టు 0 అవుతుందండి. ఈ 3 ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ మాత్రమే మీరు యూజ్ చేయాలి ఇఫ్ ది స్ట్రక్చర్ ఈజ్ అ ప్లెయిన్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, సో ప్లెయిన్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటిది, స్పేస్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటిది, అవి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే మనము ఈ ఎగ్జాంపుల్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఏముందంటే ఇక్కడ నేను చెప్పినట్టు 3 నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకేనా, సో ఈ 3 నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ అవైలబుల్ మీకు తెలిసిపోయింది. కానీ నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రియాక్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనం చూద్దామండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ రియాక్షన్స్ వచ్చేసరికి జనరల్గా రియాక్షన్స్ ఎక్కడ డెవలప్ అవుతాయి, వేర్ ఎవర్ దర్ ఇస్ అ సపోర్ట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ రియాక్షన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అవునా కదా? ఎస్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ సపోర్ట్ దగ్గర 3 రియాక్షన్స్ డెవలప్ అవుతాయండి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అనేది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దామండి. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి ఈ సపోర్ట్ నేను ఫిక్స్ సపోర్ట్ అని చెప్పేసి ఎన్ని రియాక్షన్స్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఎస్. సో ఇక్కడ మనకి 3 రియాక్షన్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతుందండి. ఓకేనా, సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల డెవలప్ అయ్యే ఫోర్స్ని రెసిస్ట్ చేయడానికి లేదా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకి 3 రియాక్షన్స్ అనేవి డెవలప్ అయ్యాయండి. సో ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ని మనం ఏం చేయాలి, ఈక్విలిబ్రియంతో కంపేర్ చేయాలి. ఈ రియాక్షన్ని ఆర్ రెసిస్టెన్స్ని మనం ఏం చేయాలి, ఈక్విలిబ్రియంతో కంపేర్ చేయాలి. ఈక్విలిబ్రియంతో కంపేర్ చేసిన తర్వాత మనము డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఆ స్ట్రక్చర్ లేదా ఆ గివెన్ బాడీ అనేది స్టేబుల్ బాడీ అవుతుందా లేదా అన్స్టేబుల్ బాడీ అవుతుందా. స్టేబుల్ బాడీ అంటే సేఫ్ అండి, అన్స్టేబుల్ బాడీ అంటే అన్సేఫ్ అండి. అన్సేఫ్ అంటే ఫెయిల్యూర్ అండి. ఓకేనా, సో మరి ఇది స్టేబుల్ అవుతుందా అన్స్టేబుల్ అవుతుందా అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుందంటే ఈ నంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఏవైతే డెవలప్ అయ్యాయో అదేవిధంగా నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఆ స్ట్రక్చర్కి ఉన్నాయో దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకి 3 రియాక్షన్స్ డెవలప్ అయ్యాయి, అదేవిధంగా 3 ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో 2 ఈక్వల్ అయిపోయాయి కాబట్టి అంటే అగేన్స్ట్ అప్లైడ్ ఎఫెక్ట్ ది రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్, రైట్. సో రెసిస్టెన్స్ అండ్ అప్లైడ్ ఎఫెక్ట్ 2 సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్ట్రక్చర్ అనేది స్టేబుల్ అవుతుందండి. స్ట్రక్చర్ అనేది స్టేబుల్ అవుతుంది లేదంటే సేఫ్ అవుతుందని మనం చెప్పచ్చు. ఓకేనా, సో ఇది సేఫ్ కాబట్టే మనకి ఇక్కడ డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ అనేది ఎలా ఉందంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నాన్ లీనియర్ కర్వ్లో ఉందండి. ఓకేనా, డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ ఎలా వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ కర్వ్డ్ ప్రొఫైల్తో వచ్చిందండి. సో ఎక్కడైనా మీకు కర్వ్డ్ ప్రొఫైల్తో డిఫ్లెక్షన్ ప్రొఫైల్ వచ్చింది అనుకుంటే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ స్ట్రక్చర్. మీరు ఏ మెంబర్ అయినా తీసుకోండి, మీరు ఏ బాడీలోనే తీసుకోండి, ఒకవేళ ఆ బాడీ అనేది ఆ బాడీలో సఫిషియంట్ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అయిందనుకోండి, ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేది మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలా చూపిస్తామంటే నాన్ లీనియర్ కర్వ్తో చూపిస్తాము. అండ్ ఈ నాన్ లీనియర్ కర్వ్తో చూపించిన తర్వాత ఈ నాన్ లీనియర్ కర్వ్కి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇందులో డిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తుందండి. ఒకవేళ మీరు ఈ లోడ్ని కనుక రిమూవ్ చేస్తే ఇందులో డిఫ్లెక్షన్ అనేది కనిపించదండి. లోడ్ని కనుక రిమూవ్ చేస్తే డిఫ్లెక్షన్ కనిపించదు, ఎందుకంటే అక్కడ సఫిషియంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది డెవలప్ అయింది. సఫిషియంట్ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవ్వడం వల్ల ఆ కర్వ్డ్ ప్రొఫైల్ లేదా ఆ డిఫ్లెక్టెడ్ షేప్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు కనిపించకుండా పోతుంది వెన్ యూ రిమూవ్ ది లోడ్. ఓకేనా, as long as the load is acting on the body, then only you can see the deflected profile. Once load is removed, then there will be no deflection or there will be no deflected shape of the given beam. That is called a structure. Okay na? So simple andi. Okay, structure ni అర్థం చేసుకోవాలంటే వెరీ సింపుల్ అండి. ఏంటంటే ఏదైనా మెంబర్లో లేదా ఏదైనా బాడీలో ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్కి ఈక్వల్ కానీ లేదా ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ కంటే ఎక్కువ కానీ ఉంటే అప్పుడు అక్కడ ప్రొఫైల్ అనేది కర్వ్డ్ ప్రొఫైల్ వస్తుందండి. ఓకే,
సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. మీకు డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ అనేది ఎలా రావాలి లేదా ఎలా డ్రా చేయాలనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ మధ్యలో ఉండే డిఫరెన్సెస్ని బట్టి అండి. ఓకే, సో ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అనుకోండి, లేదంటే ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఆర్ లెస్సర్ దెన్ ది నంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. ఓకేనా, ఆ కేసులో మనకి ఇక్కడ ప్రొఫైల్ అనేది నాన్ లీనియర్ కర్వ్తో వస్తుంది. ఓకేనా, సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ దిస్ నాన్ లీనియర్ కర్వ్ యాజ్ ఎ డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్, ఇట్ షోస్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ అ సఫిషియంట్ రెసిస్టెన్స్. అలాగైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఎస్. సో as I said that as long as the load is acting on the structure, it will have a deformation in terms of nonlinear curve. Deflected profile is a nonlinear curve. Once load is removed, then it comes back to the original position because of having sufficient resistance offered by the support. Hence it is called stable structure. So దీన్ని మీరు స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అని తీసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దామండి. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, సింప్లీ సపోర్ట్ బీమ్ తీసుకుంటా నేను. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ సింప్లీ సపోర్ట్ బీమ్ పైన మీరు లోడ్ అప్లై చేశారు అనుకోండి, ఏదో ఒక లోడ్ అప్లై చేశారండి. ఓకే, సో యాజ్ ఐ సేడ్ వెన్ ఎవర్ యూ అప్లై ఎ లోడ్ ఆన్ ఎనీ బాడీ ఇట్ విల్ అండర్గో డిఫార్మేషన్. అది ఆబ్వియస్ అండి. ఓకేనా, మరి ఆ డిఫార్మేషన్ అనేది విత్ ఇన్ ది లిమిట్ ఉందా లేదా, లేదంటే ఆ డిఫార్మేషన్ ప్రొఫైల్ అనేది వ్యానిష్ అవుతుందా లేదా ఆఫ్టర్ యూ రిమూవ్ ది లోడ్, దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుందంటే ఆ డిఫ్లెక్టెడ్ షేప్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. మరి డిఫ్లెక్టెడ్ షేప్ అనేది మళ్ళీ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉందనేది చూద్దాం మనము. ఇది పిన్ సపోర్ట్ అండి. ఈ సపోర్ట్ దగ్గర 2 రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ 1 రియాక్షన్ ఉంటుంది, అంటే అగైన్ 3 రియాక్షన్స్. అండ్ ఈ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఈ స్ట్రక్చర్ రెండు సేమే కదా. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది కాన్ఫిగరేషన్. సపోర్ట్స్ వదిలేయండి మీరు, ఈ స్ట్రక్చర్ ప్లేన్ స్ట్రక్చర్ అండి, ఇది కూడా ప్లేన్ స్ట్రక్చరే కదా. మరి రెండు ప్లేన్ అయినప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ సేమే ఉంటాయి, ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, అవునా కదా. మరి ఇక్కడ 3 రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ 3 ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, మరి ఇది స్ట్రక్చర్ అవుతుందా? ఎస్, ఆబ్వియస్లీ అవుతుంది. ఓకేనా, మీరు కనుక లోడ్ అప్లై చేస్తే, ఓకే, మీరు ఏ లోడ్ అయినా అప్లై చేయండి, లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్లో డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంటుందంటే అగైన్ నాన్ లీనియర్ కర్వ్ అవుతుందండి. అగైన్ నాన్ లీనియర్ కర్వ్తో ఇలా అవుతుందండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్. Okay, as long as this load is acting on this structure, you can see there is a deflected shape of the given beam. Once the load is removed, then there will be no deflection or there will be no displacement in a given body. Okay na? So ఎందుకు డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది వ్యానిష్ అవుతుందంటే యాజ్ ది స్ట్రక్చర్ హ్యాస్ సఫిషియంట్ రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఈజ్ ఆఫర్డ్ ఎట్ ది సపోర్ట్స్. కాబట్టి దిస్ structure and this structure both are stable structures. They have a stability against the external effect. They have a stability against external effect. That is the reason they are called stable structures. Okay na? So అర్థమైంది కదా ఇది? ఎస్. సో ఇది అండి స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్. ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ లేకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాం. రెసిస్టెన్స్ లేకపోతే అప్పుడు ఆ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటారంటే మెకానిజం అంటారండి. మెకానిజం. మెకానిజం అంటే ఏం లేదండి, రెసిస్టెన్స్ గనక ఆఫర్ చేయకపోతే బై ది గివెన్ బాడీ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెకానిజం అండి. సో మెకానిజం డెఫినేషన్ ఈజ్ if no resistance is offered, if no resistance is offered by a body against the displacements, then it is called mechanism or failure
ఆర్ అన్స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్. అన్స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా? ఎస్. సో మీరు తీసుకునే బాడీలో రెసిస్టెన్స్ కనుక ఉంటే ఆ రెసిస్టెన్స్ వల్ల ఆ స్ట్రక్చర్కి స్టెబిలిటీ వస్తుందండి. ఓకేనా? సో రెసిస్టెన్స్ కనుక డెవలప్ అవుతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్. ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ కనుక డెవలప్ అవ్వకపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెకానిజం. ఓకే, మనకి రెండు టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయండి. మీరు ఏ బాడీ అయినా తీసుకోండి, అది స్ట్రక్చర్ అని అవ్వచ్చు, అంటే స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అని అవ్వచ్చు, లేదా అన్స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అని అవ్వచ్చు అండి. ఓకేనా? బట్ మనం డిజైన్ ఏది చేయాలి? ఓకే, ప్రాక్టికల్లీ మనం తీసుకునే స్ట్రక్చర్ ఏ డిజైన్ అవుతుంది, ఏ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది అండ్ ఏ డిజైన్ని మనం ప్రిఫర్ చేస్తాము. జనరల్గా మనం ప్రిఫర్ చేసే స్ట్రక్చర్ ఈజ్ స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అండి. అన్స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ని మనం డిజైన్ చేయము. ఓకే, అన్స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ని మీరు డైరెక్ట్గా బై యువర్ ఓన్ యూ కెన్ బిల్డ్ ఇట్ అండి. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, సర్వీసిబిలిటీ. ఒకవేళ సేఫ్టీ, సర్వీసిబిలిటీ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది స్టేబుల్ అయి ఉండాలండి. అందుకే మనం డిజైన్ అనేది తీసుకుంటాము. ఓకేనా? సో డిజైన్ చేయడం వల్ల మనకి ఏం వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇఫ్ యూ డిజైన్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఇఫ్ యూ డిజైన్ ఇట్ ప్రాపర్లీ దెన్ you can specify that given structure has a better safety, serviceability, and it has a better durability, and it also has better resistance in terms of the material strength or in terms of the material properties. సో ఇవన్నీ మనము కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చండి ఆ స్ట్రక్చర్కి. ఒకవేళ మీరు డిజైన్ చేయకపోతే అప్పుడు అది స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అవ్వచ్చు, అన్స్టేబుల్ అవ్వచ్చు, బట్ వీ కెనాట్ గివ్ అ కన్ఫర్మేషన్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ స్టేబుల్. ఓకే, బట్ కంపల్సరీ మీరు డిజైన్ చేస్తున్నారంటే అది స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అయి ఉండాలండి. అన్స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ని మనం డిజైన్ చేయము అండ్ అన్స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ని మనము జనరల్గా ప్రిఫర్ కూడా చేయమండి. అండ్ యూ కెనాట్ సీ అన్స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ అ ఫీల్డ్. ఓకేనా? ఎస్. మరి ఇప్పుడు మెకానిజం అంటే ఏమవుతుంది? స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్కి అయితే మనము ఎగ్జాంపుల్తో అర్థం చేసుకున్నాము. మరి అన్స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ ఎప్పుడు అన్స్టేబుల్ అవుతుంది అది? ఓకేనా? మీకు డెఫినేషన్ ఏది ఇచ్చాను, మరి ఈ స్టేట్మెంట్కి మీనింగ్ ఏంటిది? ఈ స్టేట్మెంట్ని నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఓకే, అది డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సేమ్ ఇందాకే తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ని మళ్ళీ తీసుకుంటాను నేను, కానీ కొంచెం చేంజ్ చేస్తానండి. యా, సో ఇందాక ఇదే కదా మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము, కానీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ సపోర్ట్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ సపోర్ట్ నేను పిన్ సపోర్ట్ లాగా తీసుకుంటాను. ఓకేనా? ఎస్. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ పిన్ సపోర్ట్కి అండ్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్కి తేడా ఏంటి? ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర అడిషనల్గా మనకు మూమెంట్ అనేది వస్తుందండి, బట్ పిన్ సపోర్ట్ దగ్గర మూమెంట్ అనేది ఉండదు, జీరో అవుతుందండి. ఎందుకంటే పిన్ సపోర్ట్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఆ మెంబర్ అనేది ఈజీగా రొటేట్ అవుతుంది కదా అండి. సో ఎప్పుడైతే సపోర్ట్ దగ్గర రొటేషన్ డెవలప్ అవుతుందో, రొటేషన్ డెవలప్ అయిందంటే అక్కడ మూమెంట్ అనేది లేదండి. ఓకేనా? సో రెసిస్టెన్స్ మూమెంట్ ఎప్పుడు, అంటే రెసిస్టెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆ మూమెంట్ ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది, ఆ మెంబర్ అనేది రొటేట్ అవ్వకుండా ఉండాలండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ మెంబర్ అనేది రొటేట్ అవుతుందండి. ఈ మెంబర్ ఇలా కిందికి పడిపోవచ్చు, లేదా ఇలా పైకి కూడా వెళ్ళొచ్చండి. ఓకే, సో ఇలా రొటేట్ అవుతుందండి, బట్ ఆ కేసులో అలా రొటేషన్ అనేది ఉండదండి. ఓకేనా? సో అందుకే ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర జనరల్గా ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర మూమెంట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది వెన్ దెర్ ఈస్ నో వెన్ దెర్ ఈస్ నో రొటేషన్ అండి. రొటేషన్ కనుక జీరో అయిపోతే అక్కడ మూమెంట్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుందండి. రొటేషన్ కనుక జీరో కాకపోతే అక్కడ మూమెంట్ ఉండే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడైతే రొటేషన్ మ్యాక్సిమం ఉంటుందండి ఇక్కడ, కాబట్టి ఇక్కడ మూమెంట్ అనేది జీరో అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ కేవలం మనకి 2 రియాక్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయండి. ఓకే, సో అదే మీరు ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ తీసుకుంటే 3 రియాక్షన్స్ ఉంటాయండి. మరి ఇక్కడ కండిషన్ ఏమైంది చూడండి, ఇక్కడేమో రియాక్షన్స్ 2 ఉన్నాయండి, మరి ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3 ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఏమో 3 ఉన్నాయండి, బట్ రియాక్షన్స్ ఏమో 2 ఉన్నాయి. మరి 2 రియాక్షన్స్ ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్ని కౌంటరాక్ట్ చేయదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ రెసిస్టెన్స్తో బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదండి. ఓకేనా? నేనేం చెప్పాను, బేసిక్గా ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ కంటే మన రియాక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండాలి, లేదంటే కనీసం ఈక్వల్ అని ఉండాలండి. కానీ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఎక్కువ ఉండి రియాక్షన్స్ తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు కంపల్సరీ ఆ బాడీ అనేది ఫీల్ అవుతుందండి, ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇన్సఫిషియంట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇన్సఫిషియంట్ అని మనకు అర్థమైందండి ఈ రియాక్షన్స్ తీసుకున్న తర్వాత అండ్ కంపేరింగ్ విత్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ
లోడ్ అయితే మీరు అప్లై చేశారు కదా, మరి లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు బాడీ డిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కదా, అవునా కదా? మరి డిఫ్లెక్షన్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది, లేదా డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుందండి, అంటే లీనియర్ లైన్ ఉంటుందండి. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే మీరు తీసుకున్న బాడీలో డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ అనేది లీనియర్ అయిందో అప్పుడే ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫెయిల్యూర్ స్ట్రక్చర్ అని మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలండి. ఓకేనా? స్ట్రక్చర్ సేఫ్ కావాలనుకుంటే మనకు ప్రొఫైల్ అనేది నాన్ లీనియర్ కర్వ్ ఉండాలి. ఒకవేళ స్ట్రక్చర్ ఫెయిల్యూర్కి అప్రోచ్ అవుతుంది అనుకుంటే అందులో ఉండే డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ అనేది లీనియర్ అవుతుందండి. ఓకేనా? సో ఇది డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ అండి. డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్. ఓకే, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ less number of reactions with respect to equilibrium equation, hence it is called mechanism. సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం మెకానిజం అని తీసుకోవచ్చండి. ఓకేనా? సో ఈ మెకానిజంలో ఏమవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఈ లోడ్ అంటే మీరు ఏ లోడ్ అప్లై చేసినా బాడీలో డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఉంటుంది జనరల్గా. మరి ఇప్పుడు ఈ బాడీలో ఏమవుతుందంటే మీరు లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తుంది, అదేవిధంగా లోడ్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఈ డిఫ్లెక్షన్ అలానే కనిపిస్తుందండి. ఓకే, జనరల్గా మనము స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అక్కడ కండిషన్, లోడ్ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఉండకూడదండి. ఓకేనా? బాడీ డిస్ప్లేస్ అవ్వకూడదు కదా. లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు డిస్ప్లేస్ అవుతుంది, అది కంపల్సరీ. కానీ లోడ్ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది కనిపించకూడదు. ఓకేనా? కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మీరు లోడ్ రిమూవ్ చేసినా కూడా ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది అలాగే ఉంటుందండి బాడీలో. అందుకే ఈ బాడీని ఏమంటారంటే అన్స్టేబుల్ బాడీ అంటారు. అన్స్టేబుల్ అని తీసుకోవచ్చు, లేదా మెకానిజం అని తీసుకోవచ్చు, లేదా ఫెయిల్యూర్ అని తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మెకానిజం. I'll take another example of a simply supported beam. Simply supported beam. సో ఈ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ పైన మీరు ఏదైనా లోడ్ అప్లై చేయండి. అండ్ అదేవిధంగా నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఒక హింజ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఒక హింజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. యా. సో ఇప్పుడు హింజ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఇక్కడ కూడా మీరు చూశారండి, ఇక్కడ ఈ హింజ్ తీసేస్తే యాక్చువల్గా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ 3 ఉంటాయండి. మరి హింజ్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఏమయ్యేవి, 2 అయిపోయాయండి. అంటే ఒక రియాక్షన్ని మనము బ్యాలెన్స్ చేసేసాము, లేదా ఒక రియాక్షన్ని మనం రిలీజ్ చేసామంటే తీసేసామండి. ఓకేనా? అంటే హింజ్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక రియాక్షన్ ఆర్ ఒక రెసిస్టెన్స్ అనేది రిలీజ్ అయిపోతుందండి. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, హింజ్ ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి యాక్చువల్ అయితే ఇక్కడ 2 రియాక్షన్స్, ఇక్కడ 1 రియాక్షన్, టోటల్ 3 రియాక్షన్స్ ఉంటాయండి. మరి 3 రియాక్షన్స్లో ఒక రియాక్షన్ అనేది ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది కదా విత్ ఇంటర్నల్ హింజ్, రైట్? నౌ ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ది డిఫ్లెక్టెడ్ కర్వ్ or deflected profile. So deflected profile of the structure because of this hinge will be again with a linear line or straight line. Okay na? So as long as the load is acting, you can see the deflected profile, and if load is removed, then also the deflected profile will be seen in that structure, right? So that structure is not called a stable structure in which deflected profile is remains same even after removal of load. Okay? అంటే మీరు లోడ్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కూడా డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ లేదా డిఫ్లెక్షన్ ఇంకా ఉందనుకోండి, అప్పుడు అది మెకానిజం అవుతుందండి, లేదా ఫెయిల్యూర్ స్ట్రక్చర్ అవుతుందండి. ఓకే, సో ఇది కూడా మెకానిజం అని తీసుకోవచ్చు. సింపుల్ అండి. మెకానిజం అంటే ఏం లేదు, ఏ స్ట్రక్చర్లోనైనా రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉండి ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, అది మెకానిజం అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సింపుల్ భాషలో చెప్పాలంటే ఒక స్ట్రక్చర్లో రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయనుకోండి, స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్. ఒకవేళ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఎక్కువ ఉండి రియాక్షన్స్ తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, అన్స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్, అంతే. ఓకేనా? ఎస్. మరి ఇప్పుడు అన్స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ని మనం ఇక్కడ అనాలిసిస్లో ఎక్కడ తీసుకుంటాం, ఏ టాపిక్లో తీసుకుంటాము, లేదా ఏ ఏరియాలో మనకి ఈ డయాగ్రామ్స్ని యూజ్ చేసే ఉపయోగం ఉంటుంది. ఓకేనా? ఉపయోగం ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ డయాగ్రామ్స్ని జనరల్గా ఇప్పుడు ఇది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పాను కదా. జనరల్గా మనము ఫెయిల్యూర్ కాన్సెప్ట్ ఏ టాపిక్స్లో తీసుకుంటాము, ప్లాస్టిక్ అనాలిసిస్లో తీసుకుంటామండి. సో ప్లాస్టిక్ అనాలిసిస్ జనరల్గా మనం చేసేది ఏంటిది, కొలాప్స్ లోడ్ ఫైండ్ చేయాలి. కొలాప్స్ లోడ్ అంటే ఫెయిల్యూర్ లోడ్ ఫైండ్ చేయాలి. మరి ఫెయిల్యూర్ లోడ్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఆ స్ట్రక్చర్ ఫెయిల్ అయి ఉండాలి కదా, అక్కడే కదా మనకు ఫెయిల్యూర్ లోడ్ వస్తుందండి. కాబట్టి ఈ మెకానిజం ఎక్కడ తీసుకుంటామంటే, లేదా మెకానిజం కాన్సెప్ట్ని మనం ఎక్కడ కన్సిడర్ చేస్తామంటే ప్లాస్టిక్ అనాలిసిస్లో మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాము. ఓకేనా? సో త్రూఅవుట్ ప్లాస్టిక్ అనాలిసిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెకానిజం.
మరి ఆ ప్లాస్టిక్ అనాలిసిస్ కాకుండా మీరు వేరే ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా అక్కడ మనకు కావాల్సింది స్ట్రక్చర్ అండి. అక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది స్ట్రక్చర్. అంటే అక్కడ మీరు తీసుకునే మెంబర్ కానీ బాడీ కానీ డిఫార్మేషన్ అనేది ఇలా ఉంటుందండి, లేదా డిస్ప్లేస్మెంట్ ప్రొఫైల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పటివరకు మనము 2 టర్మ్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాము. ఒకటి స్ట్రక్చర్ అండి, ఇంకోటి మెకానిజం. స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం లేదండి, రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు అక్కడ డిఫ్లెక్టెడ్ ప్రొఫైల్ అనేది నాన్ లీనియర్ కర్వ్తో వస్తుంది, అది స్ట్రక్చర్ అయిపోయింది. ఓకేనా? మెకానిజం వచ్చేసరికి ఇది లీనియర్ కర్వ్తో ఉండాలి అండ్ అదేవిధంగా అందులో ఫెయిల్యూర్ అనేది డెవలప్ అయి ఉండాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెకానిజం. ఓకేనా? ఎస్. సో ఇది బేసిక్స్ అండి. నౌ లెట్ us డిస్కస్ వాట్ విల్ బి ది ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. అసలు అనాలిసిస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది? ఓకే, సో అనాలిసిస్ మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఓకే, అది కూడా తెలిసి ఉండాలి కదా. సో చూద్దాం అనాలిసిస్ మీనింగ్ అండి. అనాలిసిస్ మీనింగ్ మీనింగ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. ఎస్. సో జనరల్గా మనం అనాలిసిస్లో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనము సపోర్ట్ని ఐడెంటిఫై చేసి సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ని ఫైండ్ చేయాలి. సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ని ఫైండ్ చేసిన తర్వాత మనము షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మొమెంట్స్ని ఫైండ్ చేయాలి, ఎందుకంటే అవి డిజైన్ ఫోర్సెస్. మరి షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మొమెంట్స్ ఫైండ్ చేస్తే ఆ షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మొమెంట్ పైన డిపెండ్ అయ్యే కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయండి, లేదా కొన్ని టర్మ్స్ వేరే వస్తాయండి. అవేమేమి వస్తాయి? స్లోప్ కావచ్చు, డిఫ్లెక్షన్ కావచ్చు, లేదంటే స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ కూడా కావచ్చండి. కాబట్టి అనాలిసిస్లో మనం చేసేది ఏంటి? సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ ఫైండ్ చేయాలి, షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మొమెంట్ ఫైండ్ చేయాలి, అదేవిధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఫైండ్ చేయాలి అండ్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ కూడా ఫైండ్ చేయాలి, కావాలి అనుకుంటే లేదా అవసరం అనుకుంటే. ఓకేనా? సో అనాలిసిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్, ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ ది షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ అండ్ బెండింగ్ మొమెంట్ వాల్యూ. వన్స్ వాల్యూస్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? మనము డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలండి. ఓకేనా? మరి ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ స్లోప్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అండి. ఇవి అయిపోయిన తర్వాత స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ కూడా ఫైండ్ చేయొచ్చు అవసరం అనుకుంటే. స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ అండి. ఓకేనా? సో జనరల్గా మనకి అనాలిసిస్లో 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను, ఒకటి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్, ఇంకోటి స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్. సో దీస్ ఆర్ ది 2 ఏరియాస్ వేర్ వీ హ్యావ్ అనాలిసిస్. సో ఇప్పుడు మీరు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కానీ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ కానీ తీసుకుంటే ఈ 2 అనేవి కామన్ అండి. ఓకే, దీస్ 2 ఆర్ కామన్ ఇన్ అ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యాజ్ వెల్ as స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్. ఓకే, ఇవి 2 కామన్ అండి. సో ఇక్కడ వరకు కామన్ అండి. సో ఇప్పుడు అడిషనల్గా ఇవి వస్తున్నాయి చూడండి, స్లోప్, డిఫ్లెక్షన్ అండ్ ది స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్. సో ఇవి కేవలము స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో మాత్రమే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం మనము. స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్లో వీటిపైన అంటే వీటి అప్లికేషన్స్ అంతగా ఉండవండి. ఓకే, సో స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో మీరు సపోర్ట్ రియాక్షన్, షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మొమెంట్ అండ్ ఇవి కూడా తీసుకోవాలి అడిషనల్గా. బట్ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్లో కేవలం ఇది మాత్రమే తీసుకోవాలండి. ఓకే, వీటితోనే మనకి ఇక్కడ ఉపయోగం ఉంటుందండి. బట్ అల్టిమేట్గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మొమెంట్ అనేది మనకు కంపల్సరీ తెలియాలి. ఓకే, ప్రతి బాడీలో లేదా ప్రతి మెంబర్లో. దాని తర్వాత ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ యూ కెన్ డిటర్మైన్ దెమ్. ఓకేనా? ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ అండి. ఓకేనా?